वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत संगत जीओ, आप सरबत गुरु खालसा कलगीधर पातशाह दे बच्चे बच्चियां जिन्हां नूं महाराज कहंदे सुखी वसै मोर परवारा। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। माता साहब कौर दे दुलारे दुलारियां श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे धीआं पुत्र ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सन्मुख बैठ के दरगाहों कलियां हुईयां रूहां संसार दे भले वास्ते जिन्हां दी दरगाहों ड्यूटी से संप्रदा दमदमी टकसाल दे बड़े नतड़क जरनैल महापुरुष जिन्हां दे उत्ते बड़ियां दियां बहुत बड़ियां खुशियां सन। संत ज्ञानी करतार सिंह जी जिन्हां दी याद दे अंदर विशेष करके टकसाली परिवार और महापुरुष सारिਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बहुत सारे होर भी संप्रदा ਦੇ ਨਾਲ प्यार रखण वाले, क्योंकि संप्रदा ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ संप्रदा ਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ प्यार ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣ साड़ी संप्रदा की अगली पीढ़ी दे यानी नौजवान पीढ़ी दे विच जिहड़े बहुत प्रभावशाली शब्दों के नाल कथा करते हैं और संत बाबा ठाकुर सिंह जी दे नाल जिन्हां दा अंदरों त्यो सी, अंदरों शरधा भावना सी, उन्हां दे नाल निभाई है। भाई सतनाम सिंह जी हुणे हुण आप जी नूं कथा दे नाल निहाल कर रहे सन। जिथों तक संसार तो जाण दी गल है, सबना सौरे वंजना सब मुकलावन हार। पर एक फर्क है, नानक धन सुहागणी उन्हां दे संत ज्ञानी करतार सिंह जी हैं जिन सै नाल पिया। बड़ियां दियां किन्नियां खुशियां मिलियां ते अजिही खुशी भी मिली जिस तो उपर होर कोई शब्द है नहीं। अजिहा वचन संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले महापुरुष विद्या मारतंड सिख जगत की तुरदी फिरदी यूनीवर्सिटी जिन्हां दी जिंदगी नूं आम पंथ दे प्रचलित बात सी। 150 सिंह का जथा लैके भारत के कोने कोने में घूमे, अपनी मिसाल आप सन। उन्हां महापुरुषों की किन्नी बार किन्नी खुशियां दियां किन्नियां ही गल्लां सुनाइयां जा सकदियां, पर मैं एक गल आप जी नाल साझी करांगा। साडे जथे दे एक भाई अवतार सिंह जी ने जिन्हां दे नाल निक्के निक्के बच्चों का जथा ते वो भी महापुरखां दे वचन सी, अमोघ वचन सन वड्डियां दे। वो संथा करदियां ते बड़े प्यार नाल बाणी पढ़दियां नूं उन्होंने औरंगाबादी कह के महापुरुष बुलाया करदे, जिवें भाई गुरमुख सिंह नूं उड़ीसिया कह दिंदे सन। छोटी उम्र सी, भाई अवतार सिंह नूं कहा सी किसे वेले कहंदे ये भचंगी भी साडी तरह जथा फेरूगा। इन्हां नूं भी बचन सी है भाई अवतार सिंह जी। ते भाई अवतार सिंह जी दे नाल
ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਬੜੀ ਧੀਰਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿਆਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਫਿਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਬਚਨ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਭਰੇ ਮਨ ਤਿੰਨ ਕੀ ਰੀਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖਪਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰ ਬਾਤ ਉਦਣ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਰੀਮਤਾਂ ਤੇਰੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸੇ, ਤੂੰ ਮਰਦ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਛ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਕਿਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਢੋਅ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਔਰਤ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਰਦ ਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਤੱਕ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਤਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੋੜ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਕਵਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਵਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਜਾ?
कहता कोई बात नहीं, कविता चाहे नहीं आती, कोई माड़ा मोटा काम चला लवांगे, इन्ना कुछ तो कर ही लवांगे, रोटी जोगा का काम, पेट की नहीं कराउंदा। कहते ने चल पे। शहनशाह ने कवियों वास्ते एक लहदी जगह बनाई हुई सी, जिथे केवल कवि बैठ सकते सन, ਸਰੋਤਾ नहीं सी कोई बैठ सकता। असूल सी गुरु गोबिंद सिंह साहब के। एक पासे शस्त्रधारी सूर में कुंडलियां मुछां वाले त्यार पर त्यार शस्त्र सजाए न, जिमें ज्ञानी ज्ञान कहते एक एक चुके, मन मन लोहा कहते, गुरसिख इन्ने शस्त्र चुके। तो कईयां नूं कली किरपान का भी बड़ा भार है। किरपान आखे जी असीं इस करके नहीं पाउंदे, साडे बाबे नहीं सी पाउंदे। चलो काम ही निबड़ गया भी सीगी बाबियां दी होई कि गुरु गोबिंद सिंह साहब दी होई। ते कई बार किरपान किसी होर दी चौकी ते तकलीफ किसी होर नूं हो जाती है। ते सिंह त्यार पर त्यार खड़े आ ते एक पासे कवि बैठे एक दो एक चढ़ाइयां, ਸਰੋਤੇ बैठे ने ते गरीब नवाज सतगुरु दे आउण दा वक्त हो गया ते ये नवां कवि भी जाके उन्होंने विच आके बैठ गया। हुण एक दूजे वल वेखदे है भी यार इशारियां दे नाल सिंह भी और दूआ सिर मारदा भी मैनूं कोई पता नहीं, इहदे बारे परिचय ही कोई नहीं है। मैं कहा भी कोई बहुत बड़ा कवि आ गया है, मुट्ठी बंद है, की पता मुट्ठी विच की है। जो बार अरवैन बैठा डोल होया, ने कहा भी कोई बहुत गंभीर बंदा है, ये बहुत कुछ जानने वाला है। इन्होंने मेरे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आए, सारी संगत उठ के खड़ी हो गई, जकारियां दे नाल शहनशाह का सत्कार होया ते सतगुरु जी संघासन ते बैठ के ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ इशारा किया कि खालसा जी बह जाओ। बह गए, शांत माहौल हो गया। दर्शन डिठे लहन विजोगा जी। ते भाई साहब जी भाई दया सिंह हाथ जोड़ के कहन लगे गरीब नवाज ते वक्त ना होया कवि दरबार दे जी आग्या करो। कवि दरबार शुरू हो जाए। मारे कहते भाई साहब आ गया, कवि दरबार शुरू हो गए। भाई नंदलाल सिंह की जिम्मेवारी बड़ी सी, 52 कवियों का सिरमौर से। कहन लगा शहनशाह ते आप जी आग्या करो भी पहला किस कवि तो अज की दरबार की शुरुआत किस कवि तो करनी है। मारे कहते दस दे, रुक जाओ। महाराज साहब जी की निगाह उस गरीब ते जा ठहरी। मारे कहते प्रेमियों उठ के खड़ा हो। उठ के खड़ा हो गया, कहते अगे आ, अगे आ गया। मारे कहते तू कवि है? कहता शहनशाह तुहाडे दरबार के अंदर सच्चे पातशाह के अगे झूठ बोलना ये तो नरकों में जाने वाली गल है। मैं तो अपने गुनाह बख्शाउणा, मैं कोई कवि नहीं है। कहने लगे फिर तू कवियों के विच क्यों बैठा है? ये अस्थान मेरे कवियों का है। ते सिंह एक दूजे वाल वेखण लगे। कवि कि लो आप तो ही डरते सी भी पता नहीं किड्डा कवि होगा, फस गया। तू क्यों काहदे लई बैठा है? तेरा अधिकार नहीं, तेनों पता कित्थे बैठना। महाराज कहते क्यों बैठा है इन्हां दे विच? तेरा स्थान पिछे ਸਰੋਤਿਆਂ दे विच है। कहता महाराज कविता सुनाउण वालियां दा तां स्थान यही है ना? कहते हाँ। कहता फिर मैं कविता सुनाउणी है। महाराज कहते वाह कवि नहीं? कहता बिल्कुल नहीं, जिंदगी दे कवियां कोल भी नहीं कदे बैठा, कवि तां की होना। फिर कविता सुनाएगा? कहते सुनाऊंगा, तुहाडी किरपा हो जाए मैं सुनाऊंगा कविता। मारे कहते भाई नंदलाल सिंह अज का कवि दरबार इस कवि तो ही शुरू करांगे जिहड़ा पहली बार आया है। महाराज कहते नंदलाल सिंह जी भाई दया सिंह? हाँ महाराज। कहते मैं इसनूं समा इसलिए पहला देण लगा ते इहदे अंदर जो कुछ भी सुनाउणा है ते उहदी सुनाउण दी हंगता कोई नहीं है, हौमे नहीं है। वो कहते महाराज हौमे तो तां होवे जिवें इहनूं कुछ आउंदा होवे। महाराज कहते अच्छा चलो शुरू करो।
ਜਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੀ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਤ ਦੇਖਤ ਇਤਨਾ ਦੇਖ, ਦੇਖਤ ਦੇਖਤ ਇਤਨਾ ਦੇਖ, ਮਿਟ ਜਾਏ ਦੁਬਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਏਕ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਗੁਲਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਗਈ। ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਈ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਕੋ ਨਵਾਜ਼। ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਉਹਦੇ ਪਾਰਖੂ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਕੋ ਨਿਵਾਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਵੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਸ ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਕੋ ਨਿਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਤੇਰੋ। ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ, ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਹੰਝੂ ਡਿਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਕਹਾਂ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਾਤ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਕੋ ਨਿਵਾਜ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਤੇਰੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਬਾਰ ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਮੇਰੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗਰੀਬੀ, ਘਰ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਹਿਨशाह ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂਗੇ ਦੁੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਟੇਕਿਆ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, 8 ਸਾਲ ਦੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ। 69 ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਹੈ, 77 ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ 22 ਲੱਖ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਭਾਣਾ ਕੈਸਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਹੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ। ਆਖੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। 22 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣੀ, ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਆਪ ਚੁੱਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵ ਲਈ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਤੋਂ ਰਹਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੋਗ ਧਾਰਨਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਕਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਅਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ, ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੈ ਸਿੱਖੋ ਲੇਵੈ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਮ, ਸੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰ ਕੇ ਧਾਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਮਨ ਨਾ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਾਨ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ 37 ਜਲੂਸ ਕੱਢਣੇ ਜਦੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਬਦੇ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ।
ਕੀ ਸੀ ਬਾਤ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹਾਂ ਹੁਕਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਸਿਮਰਿਆ ਸੇ ਬੇਮੁਹਤਾਜੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੈਦ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਡੀ ਉਦਾਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਗੰਗਾ ਨਗਰੀਏ ਸਰਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਲਪ੍ਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਲੈਲਪ੍ਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਾਨ, 3-4 ਪੁਸਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1946 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਭਾਣੇ ਵਰਤੜੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣਨੇ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਰੱਬੀ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਨਜ਼ੀਬ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਥ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਢੂੰਡਿਆਂ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਟੀਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਟ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕਲੀ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਉਹ 2 ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੰਗਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੋਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਰਾਮ ਉਚਾਰਨ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਨਾ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਮੰਗੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਲਹਿਰਪ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਟੀਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਥੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਨ 16 ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਸੰਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਂਪਰੀਏ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਫਲਾਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ?
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ, ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੱਜਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰੋਸਾਏ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ 3 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇਸ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਹੰਢਾਇਆ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਆ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਤੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਹ ਘਾਟ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ। ਅਗੇ ਜੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਡੀਆਂ ਗਊਆਂ, ਬਸ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਉੱਕੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਹਲੇ ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਤੇ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੇ ਸਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਣਾ ਵੀ ਹੈ,
बाणी भी है, नाम का अभ्यास भी है, रहत बहत भी है। ये कलगीधर पातशाह ने बख्शियां कीतियां ने। गुरु ग्रंथ साहब ते एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक विश्वास भी अकर करते है। गुरु कृपा करे। और श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज की बाणी, श्री दसवीं की बाणी ते भी जो पुरातन समय तो विचार चलिया रहा, उस तरीके उहदी विद्या भी भाई संतोख सिंह साहब की रचना दी, पंथ प्रकाश दी और बड़िया महापुरखा ने गुरबाणी के गोहज पे समझण वास्ते काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निव्यासी सदा लेपा तो ही संग समाई। फोह मद जूं बास बस्त है, मुकर में जैसे छाई। इन्हां शब्दां नूं समझण वास्ते मन तो जोत स्वरूप हैं, अपना मूल पछाण दे समझण वास्ते और अजिहे शब्द समझण वास्ते नानक तरवर एक फल दोए पंखेरू आहे। पढ़न नूं सहज है पंक्ति, जिन्नी देर तक वेदांत नहीं पढ़िया ये अर्थ नहीं हो सकते। उस तरह तो सारी दुनिया करती है। इनू खोलण वास्ते महापुरखा ने फिर वेदांत का अर्थ की है ज्ञान, जिहदे च निरोल आत्म ज्ञान होवे उहदा नाम वेदांत। गुरबाणी के अंदर भी निरोल आत्मा का ज्ञान है, वह भी वेदांत। और वेद अंता सा वेदांता, वेद का अंतला कांड है जिहदे विच केवल ज्ञान है, उन्होंने वेदांत कहा जाता है। कई वेदांत के नाम ही डरदे, लो जी तो हिंदू मत दा। एक भाई कह रहे थे, कहता जी सिखां दा की कम वेदांत के नाल। मैं कहा वाह भाई वाह, बड़ी खोज की है तैं, ये तेनों पता भी तू की कह दिता, तेनों खुद नहीं पता भी की अर्थ है। कहते जी दसो। मैं कहता मतलब भी सिखां दा ज्ञान नाल की वास्ता। वेदांत का अर्थ ज्ञान है, ज्ञान निरोल आत्म ज्ञान। महापुरखा ने कोई पख ऐसा नहीं। कलगीधर पातशाह की खुशी लैण वास्ते जिहड़ा इस संप्रदाय के अंदर परंपरा अनुसार चलिया आ रहा है। अखीर दे विच भाई साहब की रचना दे विचों अपने वल्लों जोदड़ी और भाई साहब के कहे हुए बोलों के नाल मैं अपनी गल समाप्त करन लगा। भूल जो चूक पई हम ते गुर किंकर सो तुम ते बगसावत। लाज रखो निज नामे की, सिख मैं तुमरो जग माहे कहावत। तुम बगसंद सदा सुखदायक, मोह मन नहीं बिखे छटकावत। कलगीधर पातशाह के चरणों में बेनती है। तुम बगसंद सदा सुखदायक, मोह मन नहीं बिखे छटकावत। लोह ते हेम अरिंड ते चंदन, मानुख ते सुर तू ही बनावत। कलगीधर पातशाह कृपा करन ते उन्हां महापुरुषां ने ज्योति जोत रली संपूर्ण दिया राम। जो कहते सी निभा के रख दी, आवाज़ कम नहीं सी करती। डॉक्टरां ने कहा भी केस कटने पैणगे, अपनी ऊँग गर्दन ते रख के कहते गर्दन भी छक वढ़ दिओ, लेकिन मेरा एक भी रोम नहीं कटिया जाना चाहिए। उन्होंने निभाती भी सिर जावे तो जावे, मेरा सिखी सिदक ना जावे। उन्होंने पूरियां ते चलते हुए गुरु प्यारे अखीर विच एक जोदड़ी है, निक्के विद्यार्थियों तो लैके बड़ियां तक। साडे इस परिवार नूं खेरू खेरू करन वास्ते सरकारां दे भी जोर लगे न, बहुत सारियां गुप्त शक्तियां दे भी लगे न। गुरु प्यारे भुलो ना, एके विच शक्ति हुंदी है, एक हो के रहो। अखीर दे विच बस यही बेनती है, भुल जाओ ये कि कोई भाई राम सिंह नाल वास्ता करदा है, कोई भाई हरनाम सिंह नाल वास्ता रखदा है, कोई संत ज्ञानी मोहन सिंह जी महापुरखों नाल वास्ता है, कोई संत करतार सिंह तो भरोसा आया है, कोई संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पिंडरां वाले महापुरखों तो भरोसा आया। ये सारियां गल्लां नूं ना छोटे छोटे वितकरियां दे विच अपने आप नूं वंडना नहीं। बस एक पिता एकस के हम वार, तुम मेरा बुराई। गुरु कृपा करे ते जिमें महापुरुषों ने आगू बन के किन्ने धड़कता दिखाई है, ते असीं उस तरह अपने आगुआं नूं वेखना चाहुंदे हां कि उस तरह की निधड़का होवे साडे आगुआं दे विच। गुरु कृपा करे कि उन्हां नूं समर्था बख्शण, भुलां चुकां दी खिमा करन जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।